नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 28 नवेम्बर गुरुवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध आपणकर जिला को भल पाउले भिडटी को लाइक करी कमेंट रे आपणकर जिलार ना लिखिदेवे। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा डिसेम्बर मासर बदल सबु नियम शुभ योजना टଙ୍କା केउ माने पाइबे भत्ता टଙ୍କା एवं राशन कार्ड एमती अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 प्रभु जगन्नाथ अपमान बोधक शब्द आउ तातिले दर्शक बंद करते यात्रा स्वर्ण महल नाटक स्वामी पचे था नरक को जीवी चलुवा बेले प्रभु जगन्नाथ को अपमान बोधक शब्द थिबा अभियोग कर दर्शक यापर दर्शक उत्तेजित हो चेयर फोपाड़ी बंद कर देते यात्रा किछि समय एभली चलिया पर यात्रा कलाकार एवं अनुष्ठान कार्यकर्ता लोक बुझासुझा करते किंतु लोक आ बुझी नथिले आ यात्रा परिवेषण तुरंत मध्य बंद होइतला। तेबे यात्रार अश्लीलता पर एबे ओडिया आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथ को अपमान करी नाटक अत्यंत निंदनीय बोली अभियोग करछन्ति दर्शक। राज्य सरकार बड़ घोषणा 5 वर्ष 1.5 लाख लोकों को मिलिब चाकरी एने बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एथर ओडिशा रे सृष्टि हेबो चाकरी 5 वर्ष दियादिब निजुक्ति अग्नियोद्धा निजुक्ति समारोह रे आज मुख्यमंत्री जोग देइता बेले यह घोषणा करछन्ति। मुख्यमंत्री कहिसन्ति 1.5 लाख निजुक्ति सृष्टि करिया पई आमे लक्ष्य रखिछु आज 941 अग्नियोद्धा को निजुक्ति देई प्रतिश्रुति पालन करिछु निकट 16,002 जन प्राथमिक शिक्षक को मते निजुक्ति देइछु खूब शीघ्र 2,000 ऊर्ध्वरु अधिक गृहर की निजुक्ति दियाजिबो 5 वर्ष 1.5 लाख अधिक निजुक्ति दियाजिबो बोली आशा करूछु। चाषी मानक पई खुशी खबर धान संग्रह प्रक्रिया आरंभ होइता बेले अव्यवस्था रोकिया पई अनेक प्रकार पदक्षेप नौचंदी सरकार वर्तमान धान मंडी पई टोल फ्री नंबर जारी कराइछि 1967 रहिछि टोल फ्री नंबर धान मंडी रे अव्यवस्था रोकिया पई 24 घंटे कंट्रोल रूम कराइछि कंट्रोल रूम रो उद्घाटन करछन्ती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र टोल फ्री नंबर 1967 रे असुविधा थिले आपण कॉल करि परिबे चासी फोन करी मंडी रो असुविधा एवं अभियोग करि परिबे चासी कमांड कंट्रोल सेंटर द्वारा एबे मंडी रो सीसीटीवी अनुधान मध्ये करा जिवो अभियोग आसिया पर नोडाल टीम तुरंत जाई तार तदारक मध्ये करियो बोली कुहा जाउची। सुभद्रा योजना को नै बड़ अपडेट मार्च मास सुधा 21 वर्ष पाद देइथिबा झियो मानकु भी मिलिबो सुभद्रा टंका जदि कॉलेज रे जे पढुथुबो तांको बयस 20 हेइथिबो मार्च मासर जदि तांको 21 रे पाद देले तुरंत तांको टंका मिलियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कहिसंती। प्रथम किस्तीर शेष दिन हेबो मार्च 7 मार्च 8 रे द्वितीय किस्ती दिया जिवो व्यस्त न हेबा पई कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा जो मैंने सुभद्रा टंका पाइनाती सेमानक पाखु खोद उपमुख्यमंत्री जाई सुभद्रा टंका देबे बोली कहिसंती। आधार एवं राशन कार्ड रो मैचिंग नहीं ठीक से देखि वेरीफाई कर देबा पई मध्ये कहिसंती एबे रजिस्ट्रेशन कले भी फेब्रुआरी रे पाइबे 1,04,00,000 हिताधिकारी करिलानी रजिस्ट्रेशन एबे सुधा 80,46,000 महिला को मिलुची टंका बाकी आवेदन को फिजिकल वेरिफिकेशन करा जाई ब्लॉक स्तर रे करा जिवो अयोग्य हिताधिकारी को 2,67,000 रु 22% पाइचंती तांको मध्ये आउथरे वेरिफिकेशन हेबो। तेबे कुहा जाउची बंटा घाटी रे 1,711 जन महिला भितरु 572 पाइसेलेनी तांको मध्ये खूब जल्दी मिलियो बोली कुहा जाउची। ए सहित एपर्यंत कुहा जाउची कोटी हिताधिकारी को मार्च मास सुधा मिलिजिवो सुभद्रा टंका जदि आपन को एपर्यंत सुभद्रा टंका आसीनी निश्चय गोटे लेखे कमेंट फायर मैन ना परिवर्तन पई मिलिछि केंद्र अनुमति अग्निशम विभाग आगु को महिला को शामिल करा जिवो तेबे कुहा जाउची हेबो फायर फाइटर अग्निशम विभाग महिला मान को शामिल करा जिवो एथर फायर मैन ना रे फायर फाइटर हेबो एहाको विचार को निया जायछि आगामी दिन राज्य सरकार पदक्षेप ग्रहण करिवे सूचना दैछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एथर आ फायर मैन रहिबो नाही ना परिवर्तन हेबो एवं फायर फाइटर हेबो बोली कुआ जाय। आउ गोटे बड़ खबर लिंगराज मंदिर भितरे सिगरेट टाणिले युवक आ सोशल मीडिया रे हेला भाइराल तेबे लिंगराज मंदिर रे गोटे पर गोटे फोटो वीडियो भाइराल होची आउ एभली एक फोटो भाइराल होची जहा समस्त आश्चर्य कर देछि वीडियो कुआ जाउछि जे लिंगराज मंदिर भितरे सिगरेट टाणुथले जणे व्यक्ति आ सिगरेट टाणिबार फोटो मध्ये भाइराल होची एई फोटोटी देवी प्रसाद नामक जणे व्यक्तिଙ୍କର जणा पड़छि सिगरेट टाणिबार इंस्टाग्राम रे अपलोड कराइछि एवं धरिछि चर्चा एही घटना पर विभिन्न मोहले कोडा प्रतिक्रिया होउछि तुरंत या ऊपर कार्यानुष्ठान निया जो बोली कुआ जाउछि।
941 ଜଣ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କୃଷି ସଦନଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। 941 ଜଣ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀରେ ଆଗକୁ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ ସରକାର। ଆଗକୁ ଫାୟାରମ୍ୟାନ ବଦଳରେ ଫାୟାର ଫାଇଟର ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ 3 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାରୋହରେ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ପାଳନ ହେବ ନୌସେନା ଦିବସ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଦେଖାଇବେ ଭାରତୀୟ ନୌବୀର। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତିନି ସେନାର ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ। 3 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ନୌସେନା ଦିବସରେ 7,500 ଅତିଥିଙ୍କ ସମେତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସମାଗମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁକୁ ନଜର ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରାଜଭବନ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ର ବେଳାଭୂମି ସବୁଠି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାର ଆକର୍ଷଣ ପାଳିଲା ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ। ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଲୋକେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓଟିଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ, ରେଳବାଇ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଛୁ। ତେବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପାରମ୍ପରିକ ରୂପ ଯେଉଁମାନେ ଏକଦା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ, ତାହା ସମୟକ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚାଲିଛି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚାଲିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଶ୍ଳୀଳକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୋନ ପେ ବା ଗୁଗଲ ପେ ଯେକୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 485 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବା ପରେ ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ୟୁଜର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଯେତେ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଦେଉଛି। କିଛି ନ ଜାଣି ଲୋକେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ନିଜର ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ସବୁ ପଳାଉଛି। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅନଲାଇନ ସ୍କାମ୍ ଏବଂ ଫ୍ରଡ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। 2024ରୁ 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନଲାଇନ ଫ୍ରଡରେ ପାଖାପାଖି 485 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ଠକେଇ ମାମଲା 6,32,000 ମାମଲା ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଡାଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ 2022ରୁ 23 ଭିତରେ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋକ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଠକେଇ ହେଇଛନ୍ତି। ତେ- ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 2024ରୁ 25 ଭିତରେ 25 ପୁରିନି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଅନଲାଇନ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାସେଜ ଆସିବ, ଯେକୌଣସି କଲ୍ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଆଣିବ ଏବେ ଇଭି। ତେବେ ଇଭି ବାଇକ୍ ଆସିବ, ଇଭି ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ହୋଣ୍ଡାର। ସେ ପୁଣି ବି ଲୋକ ଏବେଠୁ ବୁକିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍କୁଟର ହୋଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭି ଭେହିକିଲ୍ ଆଣୁଛି। ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟରକୁ ନେଇ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ତେବେ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିର ଅନେକ ଫିଚର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ବୁକିଂ ହେଇଯିବ। ହୋଣ୍ଡା ଟୁଇଲର ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କୁ ଯିବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱାପିଂ ଷ୍ଟେସନ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଇଭିକୁ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ
ରୋଡ୍ ସିଂ ଏବଂ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ଆସିବ। ଏହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଓଜନ 118 କିଲୋ ରହିବ ଏବଂ ରୋଡ୍ ସିଂ ଡୁଅର 119 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିବ। ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଫିଚର ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକାଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 102ରୁ 104 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ ହେବ ଏନ୍‌ପି ଗଠନ ଏବଂ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କମିଟି। ତେବେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏନ୍‌ଇପି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏନ୍‌ଇପି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କମିଟି ଗଠନ ହେବ। ଏସହିତ 6ଟି ସବ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ସବ୍ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ଏନ୍‌ଇପି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁତାବକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଯେତିକି କହିଥିଲେ ସେତିକି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି 5 ମାସ ଭିତରେ ସେୟା ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିରେ ତିଳେ ହିଁ ଖାତିର ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ମହିଳାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣର ସୁଧ ହାର ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ସୁଧ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ରୂପ କାମ କରୁଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ କିଭଳି ସଶକ୍ତ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏବେ 894 ଲୋକ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହାତେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ 65 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ସାଜି ଏସବୁ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀରେ ମିଳିବ। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ କେୱାଇସି ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ 2 ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 5 କୋଟି ଲୋକ ଦେଶରେ ଟୋଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡ ରବ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଟିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ କଟିନି ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ କଟି ଯାଇପାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ 9 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଗହମ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ବି ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ 500 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହଉନାହିଁ। ସବୁ ପରିବା 70ରୁ 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସରକାର ଏପଟେ ଆଳୁ ମିଶନ ପିଆଜ ମିଶନ ଉପରେ କିଛି କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଳୁ ବିହନ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହେବ, ଯାହାର ଆଳୁ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ସେପଟେ ସରକାର ତେଲ ଲୁଣ ଡାଲି ସବୁ କିଛି ବଢ଼େଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପରିବା ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ